Welcome to the teacher tube. In the previous session we have seen economic growth and versus economic development, source of economic growth, productivity as the case of difference in living standard among the country, determinants of productivity, and characteristics of economic growth, categories of world country according to income የሚላይተን ነበረ። ዛ ለቀጣይ ቶፒክ ላይ weakness of using GDP per capita የሚል ቶፒክ ላይ እንደምንገናኝ ተቀጣጥረን ነበር። ስለዚህ ዛሬ እሱን እናያለን ማለት ነው። እንጀምር። weakness of using GDP per capita. GDP measures both the economy total income and the economy total expenditure on goods and services. ስለ GDP ስናወራ GDP የሚለካልን ቶታል ኢንካማችንን አጠቃላይ ገቢያችንን ሲደመር ደግሞ አጠቃላይ ወጫችንን ለምን ያወጣነው ለሰርቪስ ያወጣነው ወይም በሰርቪስ ያገኘነው ለጉድ ያወጣነው ወይም በጉድ ያገኘነው ለሸቀጥ ያወጣነው ወይም በሸቀጥ ያገኘነው ገቢ ያሰላልናል ሜዠር ያደርግልናል ማለት ነው። ማን GDP per percentile as the income and expenditures of the average person in the economy. ስለ GDP per percent ስናወራ ደግሞ አጠቃላይ አቨሬጅ የሆነ የፐርሰናል ኢንካምን ይነግረናል። ኢንዲቪጁዋል ኢንካም ሳይሆን አቨሬጅ የሆነ ነገርን ይናገራል ማለት ነው። ማን GDP because most of people would prefer to receive a higher income and enjoy a higher expenditure. GDP per person means a natural measure of economic well-being of the average individuals. ስለ average ሰዎች higher income ኑሯቸው higher expenditure ኑሯቸው enjoy ማድረግ ይፈልጋሉ። GDP ያንን እንደዚህ አይነት well-beingዎችን ለመለካት የተስማማ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። but the following are the limitation. እነዚህ ያየናቸው በጠንካራ ጎኖች ናቸው እስካሁን ያየናቸው። ነገር ግን the following are limitations of GDP as a measurement of economic performance of a nation. የአንድን ሀገር ኔሽን ወይም የአንዲትን ሀገር GDP ስንለካ ወይም ኢንካምን ስንለካ ምን ያመጣል ማለት ነው? GDP ሊሚቴሽን አለው የሚከተሉትን። አንደኛ GDP is not perfect measures of well-being. ስለ well-being አጠቃላይ ሁኔታ ሲነሳ GDP ፐርፌክት ሜዠር አይደለም። something that contribute to a good life are left over of GDP. ለህይወት ጥሩ አስተዋጽኦ ያላቸው ጥሩ ኮንትሪቢዩሽን ያላቸው ነገሮች በGDP ጊዜ ይዘለላሉ ይተዋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ well-being ከመለካት አንፃር ምን አለበት ማለት ነው? ክፍተት አለበት። ማን GDP one is leisure. ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ አሁን good well-being አለ ብለን እንድናስብ ከሚያስችሉን ውስጥ አሁን ለምሳሌ መዝናናት leisure የምንለው leisure is leisure. Suppose for instance that everyone in the economy suddenly start working every day of the week rather than enjoying leisure on weekend. ሰዎች ሁሉ ሙሉ ጊዜ ቢሰሩና ዊክኤንድ ወይም እሁድ ቅዳሜ ላይ ሳምንት መጨረሻዎች ላይ ማይዝናኑ ቢሆኑ ብለን ብናስብ GDPው ሊጨምር ይችላል። ነገር ግን ምናችን አይደለም ማለት ነው ዌልቢንጋችን የተስተካከለ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ዌልቢንግ የመለካት ላይ በጣም ችግር አለበት ማለት ነው። ማን GDP more goods and services will be produced and GDP rise. ቅድም እንዳልኳችሁ ከሰራን GDP rise ያደርጋል። Yet despite increase in GDP we should not conclude that everyone would be a better off. ነገር ግን GDP ስለጨመረ ሁሉ እያንዳንዱ ሰው የተሻለ ይወጣል ማለት አይደለም ወይም የተሻሻለ ነገር አለው ማለት ግን አይሆንም ማለት ነው። ስራ ተሰርቶ የሆነ ስታቲስቲካል ነገሩ ስላደገ ብቻ ጥሩ ነው ብለን ልንደመንደብ አንችልም ማለት ነው። ዘለስ from reduced leisure
would offset the gains from producing and consuming a greater quantities of goods and services. ሪቨርስሊ ስናስበው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሌጀርን ስናረግ ደግሞ ብዙ ማምረት የነበረብንን ሰዓት ደግሞ ኳንቲቲ ቀንስና ጉድና ሰርቪሱ ትንሽ ኮንሱም እንድናረግ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪቨርስ ኢንጂን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? because GDP uses a market price to values of goods and services, it excludes the values of almost all activities that takes place outside the market. GDP በማርኬት ቫልዩ ስለሚለካ ምን ይሆናል ማለት ነው? በማርኬት ፕራይስ ቫልዩ ስለሚለካ ከማርኬት ውጭ ያሉ ነገሮችን አውትሳይድስ ኦፍ ማርኬት የሆኑ ነገሮችን ከጂዲፒ ኤክስክሉድድ ይሆናሉ። ስለዚህ አይካተቱም ማለት ነው። በገበያ ውስጥ ያሉ ከገበያ ውጭ ያሉ ነገሮችን ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ከጂዲፒ ሳይካተቱ ይቀጥላሉ። ስለዚህ ይህም ጂዲፒ የናሽናል ኢንካምን ለመለካት የአንድ ሀገር ኢንካምን ለመለካት ትክክል ነው ተብሎ አይታመንም እና የተወሰነ ችግር አለበት ማለት ነው። in particular GDP omits the values of goods and services produced at home. ለምሳሌ ቤት ውስጥ የሚመረቱ ለዶሜስቲክ ኮንሰምፕሽን የሚደረጉ ቤት ውስጥ የሚደረጉ ስራዎችን ወይም ተግባራትን ኦሚት ያደርጋል፣ ይዘላል፣ ይተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ደግሞ ልክ ለኢኮኖሚው አንድ ሰፖርተር ናቸው፣ ግን ይተዋቸዋል ጂዲፒ ምክንያቱም ማርኬት ላይ የተሸጡትን የተገዙትን ብቻ ስለሚቆጠር ማለት ነው። ለምሳሌ ስናይ when a chef prepares a delicious meal and sells it at his restaurant, the value of that meal is a part of GDP. ለምሳሌ አንድ ሼፍ የሚጣፍጥ ምግብ ሬስቶራንቱ ላይ ሆቴሉ ላይ አዘጋጅቶ ቢሸጥ የጂዲፒው አንድ አካል ነው። ነገር ግን but if a chef prepares the same meal ተመሳሳይ የሆነ ምግብ ያን ሼፍ ቢያዘጋጅ for his family, the value of he has added to the raw ingredient is left over GDP. ነገር ግን ለቤተሰቦቹ እንደዚህ ተመሳሳይ ምግብ ቢሰራላቸው ግን ጂዲፒ ውስጥ አይቆጠርም፣ ምክንያቱም ቤተሰቦቹ ነው ኮንሱም ያደረጉት። ጂዲፒ ደግሞ ማርኬቱ ላይ የተሸጠውን ብቻ ምን ስለሚያደርግ ካውንት ስለሚያደርግ ማለት ነው። Similarly, a child care provided in a daycare center is a part of GDP. ለምሳሌ ህፃናትን መንከባከብ በዴይ ኬር ደረጃ ምንድነው የጂዲፒ አንዱ አካል ነው። whereas a child care by parent at home is not. በሌላ ሁኔታ ደግሞ ስናየው ቤተሰቦች ቤታቸው ውስጥ ሆነው ደግሞ ህፃናትን ኬር ሲያደርጉ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ጂዲፒ ውስጥ አይጠቃለልም ማለት ነው። ስለዚህ ማርኬት ፕራይስ ላይ ማተኮሩ ብቻ ኢኮኖሚ ያሉትን ሙሉ ነገሮች እንትን እንዳይቆጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። ቮለንታሪ ወርክ also contributes to the well-being of this in society, but GDP does not reflect this contribution. ለምሳሌ ቮለንታሪ የበጎ አድራጎት ስራዎችን በጂዲፒ አይቆጠሩም፣ ግን ለሶሳይቲው ዌልቢንግ ወይም ለአንድ ሶሳይቲ መኖር ወሳኝ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው የጂዲፒ ችግር? another thing that GDP excludes equality of the environment. የአካባቢን ኢንቫይሮንመንትን ኳሊቲ ኮንሰርን ያደርገው ማለት ነው። imagine the government eliminates all environment regulations. government ስለ environmental regulation ተዋ ምን ማለት ነው? እንደዚህ አርጉ እንደዚህ አታርጉ የሚለውን ተዋ። a firm could then produce goods and services without considering the pollution they create and GDP may rise. ፈርሞች ደግሞ አካባቢ አይጎዳም ሳይሉ የራሳቸውን ፕሮዳክት ዝም ብለው አመረቱ ማለት ነው። ከዛ እንትኑ ምን አለ ማለት ነው? ጂዲፒ ራይዝ አደረገ ማለት ነው። yes the well-being would most likely fall. well-beingአችን ግን አጠቃላይ ደህንነታችን ግን የተጠበቀ አይሆንም፣ የተናጋ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤር ፖሊዩሽን ይኖራል፣ የጤና ችግር ይመጣል፣ ከዛ በኋላ ኢንቫይሮንመንታል ዲቶሪዬሽን ይኖራል። እንደዛ ስለሚሆን ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ግን ጂዲፒ ይሄን ያደርጋል። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንታል ኮንሰርን ላይ ችግር አለበት ማለት ነው። ሌላው the deterioration in the quality of air and water would more
than offset the gain from a greater production የውሃውና የአጠቃላይ አየሩ መበከል ከምናገኘው ኢንካም አንፃር በጣም ምን ይሆናል ማለት ነው ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። ምን ማለት ነው ፖሊዩሽኑ በጣም ብዙ ይጎዳናል ማለት ነው በሌላ አገላለጽ። ምክንያቱም የምናገኘው ኢንካም አለ ዋተር እና ኤር ፖሊዩሽኑ ደግሞ ለብዙ ሰው ነው። ያን ለምሳሌ የሚያገኘው ኢንካም ለአንድ ካምፓኒ እና በዛ ውስጥ ላሉ ሰራተኞች ሊጠቅም ይችላል። ከዛ ውጭ ግን የሚበከለው አየር ግን እንዳለ ኮሚኒቲውን ወይም ሶሳይቲውን ይጎዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ባለማድረጉ ትልቅ ችግር አለበት ማለት ነው። ሌላው GDP also says nothing about the distribution of income ስለ ገቢ ክፍፍልም የሚለው ነገር የለም። A society in which 100 people have ለምሳሌ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ 100 ሰዎች ቢኖሩ have annual ኢንካማቸው $50,000 ቢሆን has a GDP of 5 million መቶዎቹን 50,000 ሲባዛ በ100 አድርገን 5 ሚሊዮን ይመጣል ማለት ነው። Not surprisingly GDP per person of ምን ይሆናል ማለት ነው 50,000 ይሆናል። ነገር ግን ሁሉም ሰዎች እንደዚህ አይነት ፌር የሆነ እንትን ሊኖራቸዋል የላቸውም አይኖራቸውም። ምክንያቱም ምንድነው ሁሉም ሰው ኢኳል የሆነ ገቢ ስለማይኖረው ስለዚህ ስለ ፐርሰናል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም አይነግረንም። ያ ማለት አቨሬጅ የሆነ ኢንካም ሊናገር ይችላል እንጂ ፐርሰናል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም አይናገርም ማለት ነው። Few people would like at the two situation and call them equivalent እነዚህን ሁለት ነገሮች አይቶ ኢኩቫለንት ናቸው ይላል። GDP per person tells us what happened to the average person but behind the average lie a large variety of personal experience average ኢንካምን ይናገራል እንጂ እያንዳንዱን አይናገርም። ያ ደግሞ አቨሬጅ ነው ማለት ደግሞ ሁሉም ሰው እኩል የሆነ ገቢ ያለው ማለት ስለማይሆን ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። በጣም በቢሊየን የሚያገኝ ሰው ይኖራል፣ ምንም የሌለው ሰው ይኖራል፣ መካከለኛ ገቢ ያለውም ስለሚኖር ስለዚህ GDP አቨሬጅ የሆነ ነገርን ይነግረናል እንጂ ትክክለኛ የሆነ እንትሉን አይነግረንም ማለት ነው። GDP also excludes transactions that takes place in black market ሌላው ደግሞ በጥቁር ገበያ ወይም በኮንትሮባንድ የሚሰሩ ስራዎችን ምን አይልም ማለት ነው ካውንት ያደርጋቸውም ማለት ነው። Their transactions are valuable to the society well-being but since they are illegal they will not be counted in GDP ለአንድ ሶሳይቲ እነዚህ ትራንዛክሽኖች ብላክ ማርኬት ያሉት ነገሮች ለአንድ ሶሳይቲ ዌልቢንግ ሶሳይቲ እየተጠቀሙባቸው እስከሆነ ድረስ እየጠቀሙ ነው። ነገር ግን የሚጠቅሙት ነገር ቫልዩብል ናቸው፣ ቫልዩ አላቸው። ነገር ግን ኢሌጋል ስለሆኑ ህግ ስላላወቃቸው በመንግስት ደረጃ የሚታወቁ ስላልሆኑ ከጂዲፒ አይቆጠሩም። ጂዲፒ ኦሚት ያደርጋቸዋል ወይም ኦቨርስሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኢንዘን እስካሁን ችግሮቹን ካየን we can conclude that GDP is a good measure for economic well-being for most but not all purpose ካየናቸው ፖይንቶች አንፃር ብዙ ጊዜ ልንጠቀምበት እንችላለን፣ ግን ለሁሉም ፐርፐዝ ያገለግላል ማለት አይደለም። ምክንያቱም የሚጎሉት ነገሮች ስላሉ እንደ ፕሮብሌም ካየናቸው ውስጥ ማለት ነው። it is important to keep in mind what GDP include and what it leaves GDP ምን ያጠቃልላል ምን ይተዋል የሚለውን ነገር ደግሞ መያዝ ድርሻችን ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ቆይታ የሚመስላል። ዩቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ለቀጣይ ቢዝነስ ሳይክል ኤንድ ኢትስ ፌዝ የሚል ቶፒክ ላይ እንገናኛለን። እናመሰግናለን።